ассалому алайкум бинандагони гиромии барномаи тилиётии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. худшиносӣ ва худогоҳӣ бузургтарин василаи арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ буда, он ҳамчун сипари боэътимоди тафаккуру маънавиёт ва рушди зеҳнии ҳар фард дар роҳи ҳимояи манфиатҳои миллӣ нақши босазо мегузорад. дар ин раванд зиракии сиёсӣ ва андешаи меҳанпарварӣ дар заминаи осоиш ва таҳкими сулҳ асоси рушд мегардад. манучери сулаймон мавзӯъро идома медиҳад. дар раванди густариши падидаҳои нави замони муосир, хоса омӯзиши тамаддунҳо асолати миллӣ арзиши бузург дошта, барои ҳифзу нигоҳдошти дастовардҳо аз бархурдҳои маҷози худшиносӣ чун рисолати муҳими шаҳрвандӣ тақозо мегардад. ин аст ки дар ҷараёни афкори ҷаҳонишавӣ ки дар фазои маҷозии ҷаҳон ё худ майдони фароғи иттилоотӣ марҳилаи афзоиши гуногунандешиҳо дониста мешавад, танҳо зиракии сиёсӣ, ҷаҳонбинии васеъ ва бархурдорӣ аз равандҳо, муҳимтар аз ҳама дониши метавонад омили пешгирикунандаи таъсири манфӣ ба арзишҳои миллӣ гардад. таҳдидҳои замони муосир рӯз ба рӯз зиёд шуда истоданд ва аз ҷумла терроризм, экстремизм, панҷ шудани маводи мухаддир, ино яъне таҳдидҳое ҳастанд ки воқеан имрӯз вазъи мураккаби сиёсиро аз он ҳам мураккабтар карданд ва дар чунин шароит ҳар як давлат миллат барои ҳифзи манфиатҳои миллӣ, арзишҳои миллӣ ва манфиатҳои давлату миллат пеш аз ҳама нақши асосӣ дорад, махсусан барои ҷавонон худшиносию худогоҳии миллӣ, ифтихори ватандорӣ. яъне шахси худшиносу худогоҳ дорои ифтихори баланди ватандорӣ кӯшиш мекунад ки дар ҳама кору пайкораш, дар ҳама гуна фаъолияташ пеш аз ҳама манфиати давлату миллат дар ҷои аввал бошад. дар шароити кунунӣ тафаккури ҷавонон хоса рушди зеҳниву донишҳои илмӣ муҳим буда, бо дар назардошти авлавиятҳои миллӣ, посдории дастовардҳо ва дигар арзишҳои муҳими миллат аз ҷаҳонбинии васеъ ва зиракии сиёсӣ вобаста аст. барои ташаккули анами худшиносии худогоҳии миллӣ нақши саркарда аз оила, баъд мактаби таҳсилоти умумӣ, мактаби олӣ, ҷомеа ва васоити ахбори омма бисёр ҳам бузург аст. дар ҳамин 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз худшиносии худогоҳии миллии ҷавонони мо дар сатҳи зарурӣ қарор дорад. дар байни ҳамон масалан ҷавонон ҳам қишрҳои осебпазире ҳастанд ки баъзан ба таъсири фарҳанги бегона, таъсири глобализация тарафҳои мусбӣ дорад, манфӣ дорад. мо мусбиша бояд қабул кунем, лекин манфиша бояд пешгирӣ кунем. ана дар ҳамин шароит ҳам нақши худшиносӣ, худогоҳӣ, ифтихори ватандорӣ, ифтихори миллӣ бисёр муҳим аст ки мо дар шароити имрӯзаи зудтағйирёбанда манфиатҳои давлату миллати ҳимоя карда тавонем. дар ин замина ҳисси баланди худшиносӣ ки аз меҳанпарварӣ ва қадршиносии дастовардҳои миллӣ таҳким меёбад, бо дониши васеъ, назари комил ба равандҳои муосир, таҳлил ва баҳогузории падидаҳои манфӣ, хоса ҳуввияти баланди ватандорӣ метавонад пояҳои давлатдориро боз ҳам устувор гардонад. нақши худшиносии худогоҳӣ бисёр муҳим аст дар ташаккули давлатдории миллӣ ва дар ҳифзи арзишҳои миллӣ ва ҳифзи манфиатҳои давлатӣ. бо назардошти ин, вақте ки имрӯз ҷаҳони муосир бисёр ҷаҳони зуд тағйирёбанда аст ва таҳдидҳои замони муосир хеле ҳам зуд тағйир меёбанд ва дар чунин шароит мо бояд ки ба ҳамаи давлатҳои дунё муносибати нек дошта бошем, лекин дар навбати худ манфиатҳои миллимон ҳимоя карда тавонем. нақши худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ махсусан дар байни ҷавонон ки ояндасози миллату давлат ҳастанд бисёр муҳим аст. дар ин самт ба ҳайси фарзанди бонанги миллат пеша кардани ҳақбиниву корҳои намунавӣ, покизагии забону ақидаи солиму созанда дар амал дар воқеъ таҳкимбахши ҷараёни пешрафти кишвар мегардад ки аз ҳар яки мо танҳо рисолати шаҳрвандиву ватандорӣ, худшиносиро тақозо менамояд. манушери сулаймон, фарҳоди восе, мақсади мақсад, ахбор. давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ бо таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон такмили инфраструктураи роҳу нақлиёт амалӣ карда шуда, махсусан дар доираи татбиқи барномаҳои мушаххас шоҳроҳҳои байналмилалӣ ба стандартҳои замони муосир мутобиқ карда мешаванд. дар ҳамин замина 90% корҳои заминӣ дар қитъаи шикеф қалъаи хумви роҳи автомобилгарди кӯлоб қалъаи хум анҷом ёфта, дар масофаи 13 километр мунфаршкунии қабати дуюми роҳ ба охир расидааст. шарҳи бештари ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо.
یکی از هدف‌های مهم استراتژی دولت رهایی از بنبست کمونیکاسیونی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به طور مثبت حل گشته ایستاده است. به مقصد نائل گشتن به این هدف تجدید و از نوسازی قطعه شکیف قلعه خم شاهراه بین المللی دوشنبه کلوب قلعه خم خاروق مرغاب کلمه با صورت رفته ایستاده است. در ساختمان آن در برابر متخصصان ساحه راه وطنی شهروندان خارجی نیز مهنت نموده ایستادند. یکی از نقشه‌های مهم ساختمان نقب ماشین‌گذار میباشد که با بنیاد آن حرکت نقلیات اتومبیلگر به حد امکان بهتر می‌گردد. برای بنیاد این انشاءات مرکب مهندسی با نیروی هیئت مهندسی تکنیکی که بیشترشان رهسازان تاجیک میباشند، کارهای کفش‌شیرکنی، سیم‌بندی، آماده نمودن حلقه‌های آهنی و دیگر کارهای مهم جریان دارد. تجدید و از نوسازی قطعه شکیف قلعه خم راه اتومبیلگر با جلب 82 عدد تکنیک و مکانیزم‌های راهسازی با صورت ادامه یافته ایستاده است. از روی لایحه 25 کیلومتر و 640 متر راه موافق معیارهای حاضر زمان ساخته می‌گردد. از روی اطلاع مهندس راهساز محمد جان شیرینجانов عین حال 90% کارهای زمینی انجام داده شده، دیگر کارهای ساختمانی در جریانند. در دایره لایحه کارهای زمینی 1,200,000 متر مکعب میباشند و ساختمان عین حال با درجه بلند با سطح بلند کاری رفته ایستاده است. کارهای ساختمانی از طرف شرکت چینایی چاینا رود ساختمان راه‌ها و کپرک‌ها ادامه دارد. در رفت صحبت با محمد جان شیرینجانov معلوم گشت که در ساختمان راه از طرف شرکت مشورتچی متخصصان صاحب تجربه از کشورهای چین، کره و عربستان رفت کارهای ساختمانی را نظارت می‌کنند. در بنیاد راه 409 نفر متخصصان و کارگران مهندسی تکنیکی به کار جلبند. 374 نفری از آنها از حساب ساکنان محلی میباشند. به این وسیله به حد امکان در ناحیه درواز سطح بیکاری کاسته می‌گردد. علاوه‌اً در رفت کارهای ساختمانی کارگران مهارت خود را صیقل می‌دهند. در نظر است که راه اتومبیلگرد از دو خط حرکت عبارت بوده، پهنایی آن به 12 متر میرسد، قسمت منفرش کرده باشد 7 متر را تشکیل می‌دهد. با مقصدی از تراوش آب‌های موسمی امین نگاه داشتن آن در هر دو طرف جویبارهای آبپرتا ساخته می‌گردند. علاقه قسمت زیادی کارهای ساختمانی انجام داده شدند. وسیع‌کنی راه در خمگشت‌ها ادامه یافته ایستاده تا ماه آگوست همه کارهای ساختمانی انجام داده می‌شوند. راه مذکور موافق معیارهای حاضر زمان ساخته گردیده در برابر منفرش‌کنی در این موضع یک عدد پول و نقب ماشین‌گذار که زیاده از 300 متر درازی دارد بنیاد می‌گردند. با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهرستان ولایت سوق بنیاد و نوسازی 136 انشاءات گوناگون ادامه دارد. تا این مدت زیاده از 85% کارهای ساختمان و تعمیر انجام یافته، 10 نفر ساکنان محلی با کاری دائمی و موسمی تامین گردیدند. گزارش مضبوط بابازاده از ناحیه شهرستان. از 136 انشاءاتی به استقبال جشن فرخنده ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهرستان ولایت سوق بنیاد و تعمیر کلی شونده، قسم بیشتر از جهت باز هم بهتر گردیده صفت تعلیم و تربیت در ساحه معارف، خدمت رسانی اعلی در سمت تندرستی، زندگی شایسته ساکنان ناحیه و رشد استراتژی چهارم دولتی صنعتی کنونی با صورت مملکت که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی مملکت ارائه گردید روانه کرده شده است. با اقدام و مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق در دهه آبادی جماعت دهات بنجیکت بنیاد شده ایستادن انشاءات معاصر سیاوشانه مؤسسه تحصیلات میانه رقم 19 بازگاه دستگیری ساحه معارف از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. ساختمان از انشاءات جشنی محسوب یافته جهت عملی سازی سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن بنیاد می‌گردد. در مرکز ناحیه با دستگیری مالیوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی سهم صاحبکاران برایمان ساختمانچیان و استاهای گلدست جماعت‌های دهات شهرستان و بنجیکت همزمان حشر عمومی ساکنان بنای داشتانه مؤسسه دولتی تعلیمی گیمناز رقم 1 با طرح زیبا و نظربا خامد افراخته ایستاده است. کارهای ساختمانی در کاشانه تعلیم و تربیت برای 390 نفر خواننده سال 2018 آغاز گردیده امروز از جانب آموزگاران و کارگران مؤسسه‌های ساحه معارف برای حشر، سفالت پوشکنی دالان‌ها و ترتیب درآوردن گرد و اطراف بنا و پرثمر استفاده کردن نزدیک 1 هکتار مزرعه به گیمناز وابسته شده با مرام ادامه دارد. همگان دست جمعانه کوشش بران دارند که تا روز تجلیل از جشن فرخنده ملت انشاءات را مورد بهره برداری قرار داده خوانندگان بالای اوقات را
در صنفخانه‌های وسیع روشن استقبال نمایند. ما خرسندیم که بینای دو آشیانگی گیمنازیا قوم افراخته ایستاده است. ما از این نهایت خرسندیم که بخشیده به 30 سالگی جمهوری تاجیکستان برای استفاده سپاریده می شود. همزمان به استقبال جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور در دهه به نام ابوالقاسم فردوسی جماعت دهات شهرستان برای حشر عمومی ساکنان و آموزگاران بنای علاوگی عبارت از 4 صنفخانه برهوا و خانه آموزگاران برای 120 نفر خواننده در یک بست با اوج تازه ادامه دارد. آموزگاران ساکنان دهه همه‌روزه ثباتکاران زحمت کشیده عزم دارند که سال نو خوانش 2021-2022 را در صنفخانه‌های وسیع روشن استقبال گیرند. همزمان در شعبه معارف ناحیه اطلاع دادند که عین حال جهت رشد میبعده ساحه در نزد 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نیز صنفخانه‌های علاوگی و انفراستراکچور ورزشی و تندرستی بنیاد گردیده ایستاده است. مزبوط بابازاده از ناحیه شهرستان برای برنامه اخبار. با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه لخش بنیاد ده‌ها انشاءات تعییناتی گوناگون پیش بینی شده است که بیشتری آنها را مؤسسه‌های تعلیمی، بنای معموری، تشکیلات اداره و تعمیر و برقرارسازی راه‌های محلی تشکیل می‌دهد. گزارش دیگولی محمود از ناحیه لخش. ناحیه نزدیک سرحدی لخش در روند برنامه‌های بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر شریکان سرمایه‌گذار سال تا سال آباد و زیبا شده ایستاده است. این است که در ناحیه به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد و برقرارسازی ده‌ها انشاءات تعییناتی گوناگون خواجگی خلق پیش بینی شده است. بخشیده به 30 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه لخش نقشه چهاربینی‌ها ترتیب داده شده که 221 بند را در بر میگیرد. تا امروز از این شماره به نقشه گرفته انشاءات‌ها 154 بند یعنی که زیاده از به مبلغ 29 میلیون سومانی به اجرا رسانده شده است. از جمله در دهه جرگتال با انجام ساختمان قسمتی یکم بینای 3 آشیانه مؤسسه تعلیمی برای 680 نفر خواننده، کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود وهن کارهای ساختمانی را در بینای دوم انشاءات ادامه داده ایستادند. تا همین دوره سال جاری کارهای ساختمانی در آشیانه یکم و دوم بینای تعلیمی از روی نقشه جریان داشته. ضرورت ساختمان بینای زمانوی اساساً از نرسیدن سیمخانه و زیاد شدن شماره خوانندگان پیش آمد تا در آینده با بنیاد مؤسسه تعلیمی شرایط تحصیل خوانندگان باز هم بهتر و خوبتر گردد. در مرکز شهرک وحدت ساختمان بینای اداره کشاورزی از حساب مبلغ‌های وزارت کشاورزی 3 سال باز ادامه داشته. تا همین دوره کارهای اساسی پورا انجام یافته. انشاءات در عرفه به استفاده دهی قرار دارد. در حدود جماعت دهات دوردستی مکسو مردم دست جمعانه در روند کارهای آبادانی شرکت نموده راههای ماشینگرد محلی را تعمیر و برقرار نموده ایستادند تا رفت و آمد نقلیات به دیگر محلهای اهالی نشین به یگان مشکلی تامین کرده شود. ما تصمیم گرفتیم که برای جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان زیاده از 4 کیلومتر راهی بین قشلاق دهه لخش و جماعت دهات مکسو رو شغل پوش کرده با حشر مردم با یاردن مردم سعی می‌کنند امیر رو گذرانده است. همین طریق کارهای آبادانی در حدود دیگر جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه لخش از روی نقشه پیش‌بینی شده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی جریان داشته. قسمت باقی مانده انشاءات بنیاد شونده تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پورا به استفاده داده می شوند. ایدگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. بیننده‌های عزیز، اعلان سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی که 3 سال را فرا می‌گیرد برای احیای دوباره رسم آیین‌های خلقی و بعضاً هنرهای به گوشه فراموشی رفته امکانیت فراخ را فراهم ساخت. در این دوره در جمهوری کارگاه و کارخانه‌های دوزندگی و مرکزهای تعلیمی هنرآموزی بنیاد کرده شده شماره زیادی جوانان بخصوص دختران صاحب کسب و هنر گردیدند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص.
اعلان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی برای هنرمندان راهی منبع پیشرفت و رشد ساحه را باز نمود. در مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی نقلیات شهر دوشنبه برای آموزش هنرهای مردمی و کسب هنرها برای جوانان شرایط مساعد فراهم آورده شده است. دانشجویان این مؤسسه تعلیمی به هنرمندی و اختراعکاری شوق و هوس داشته در این سمت به نتیجه‌های نظررس نائل گردیدند. در دوره همایش جمهوری دستاوردهای جوانان ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نمونه اختراعات، دستاورد و هنرهای مردمی محصلین نمایش داده شد. فراهم ساختن شرایط مساعد آموزش کسب هنرها و دستگیری همه‌جانبه جوانان به خصوص اختراعکاران از جانب دولت در سمت نوآوری نتیجه‌های نظررس را به میان آورد. در قسمت تنتنوی چوره‌بینی که با اشتراک نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید، تاکید کرده شد که دستگیری دولتی و فراهم آوردن شرایط تحصیل، آموزش هنرهای مردمی به جوانان امکانیت داد که آنها به پیشروی‌های نظررس نائل گردند. اشتراکچیان ضمن سخنرانی نقش جوانان را در 3 سال صاحب استقلالی در تمام سمت‌های حیاتی جامعه به خصوص در بخش مهنت و شغل اهالی در پیشرفت علم و نوآوری بزرگ ارزیابی کردند. واقعا حکومت جمهوری تاجیکستان برای حل مشکلات جوانان راه‌اندازی تدبیرهای عملی وابسته به تقویت فعالیت آنها در جامعه، تامین اشتراک فعال جوانان در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، تربیت وطن‌دوستی و تحکیم هویت ملی در نهاد هر یک نماینده نسل امروزه دوره به دوره اقدامات مشخص را عملی نموده ایستاده است. همایش و نمایش جمهوری دستاوردهای جوانان ساحه مهنت و مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان که تحت عنوان 3 سال صاحب استقلالی دستاورد و دورنما به 30 سالگی استقلال دولتی بخشیده شده بود. در ولایت ایرکوتسک فدراسیای روسیه ملاقات رهبریت جمعیت تاجیکان با دانشجویان برگزار گردید که مهمترین مسئله‌های وابسته به دانش اندوزی آنها بررسی شد. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. در ملاقات با دانشجویان مسئولان جمعیت تاجیکان ولایت ایرکوتسک فدراسیای روسیه مهمترین مسئله‌های وابسته به جریان تحصیل، بلند برداشتن حس خودشناسی و وطنپرستی و حفظ سنت و عنعنه‌های ملی اظهار نظر کردند. با تاکید اشتراکداران همایش نقش جوانان در رشد باثبات ساحات مختلف نظررس بوده، آنها به حیث قشر آینده‌ساز جامعه در پیشرفت و شکوفایی مملکت با احساس گرم وطن‌دوستی سهم خواهند گذاشت. در نزد جمعیت ما یک چند اساسیاسیا و اتحادیه‌ها را تشکیل نمودیم، از آن جمله اساسیاسیای جوانان و دانشجویان تاجیکستانی ولایت ایرکوتسک همه ساله در دانشکده‌های عالی در یک جایگی با ماموریت همین دانشکده‌ها یک چند چهاربینی‌های ملی فرهنگی می‌گذرانیم و از حال احوال دانشجویان تاجیکستانی با خبر هستیم. ضمن برگزاری همایش تاکید گردید که خطر و تهدیدهای زمان معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم حیات آسایشته ساکنان سیاره را ناآرام کرده، گروه‌های دهشت‌افکن پیش از همه برای پیاده نمودن عمل‌های مغرضانه جوانان ناآگاه را هدف قرار می‌دهند. با این مقصد مسئولان جمعیت تاجیکان کارهای فهماندهی را بین جوانان منتظم به راه مانده در این سمت تدبیرهای می‌اندیشند. جوانان را در یک روحیه وطن‌دوستی تربیت می‌کنیم که مخصوصاً جوانان ما با آن حزب و حرکت‌هایی که در تاجیکستان ممنون هستند، با اون حزب و حرکت‌های تندرو که فقط داغ به تاجیکستان عزیز می‌بیارند واخر هم میکنیم و جوانان رو میفهمونیم که با این حزب و حرکت ها شامل نشوند. در ولایت ایرکوتسک فدراسیای روسیه همزمان زیاده از 500 نفر دانشجویان تاجیک در مؤسسه‌های عالی تعلیمی تحصیل نموده برای آنها شرایط مساعد فراهم آورده شده است. محمد علی سفر، خورشید سید احمد از ولایت ایرکوتسک فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار. بیننده‌های عزیز، شما رو با دیگر خبر و گزارش‌ها همکاران ما در نشر این وعده برنامه‌های اخبار آشنا می‌سازم. سلامت باشید.